کیا رکھی ہے؟ مسجد حرام سے اکثر تک کے پیدل بیداری میں تھا آگے والا ٹھیک ہے، مگر بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اگر صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہے، تابعین کا عقیدہ دیکھنا ہے، مجتہدین کا عقیدہ دیکھنا ہے، محدثین کا عقیدہ دیکھنا ہے، مفسرین کا عقیدہ دیکھنا ہے، اولیاء کرام کا عقیدہ دیکھنا ہے، وہ تو کہنا سارا سفر مصطفیٰ کا جسمانی ہے۔ سبحان اللہ، صرف روحانی یہ نہیں آتا، روحانیت نہیں، فرماتے ہیں زمین سے لے کر سات آسمان زور پر اللہ کے دیدار اور معنی تک، معنیت تک یہ سارا دیدار دور کا جانا یہ جسمانی تھا۔ اور وہ جب تشریف لائے فجر کی نماز پڑھائی کو بیان بھی فرمایا۔ یہ پوری امت مسلمہ کا اتحاد ہے، اس کو ابھی میں اجماع کرتے ہیں، اس کا اتحاد اجماع ہے سب کا۔ نہیں نبی کا معراج جسمانی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عبدی، اور عبد جو ہے وہ جسموں سے سامن کا سلام ہے۔ بہرحال یہ بات ضروری تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ باقی رہا دن اور تاریخ، یہ تو لوگ بات نہیں آتے تھوڑا سا اسی طرح سے مصطفیٰ کی مٹھاس خواص آگے لوگ منائیں، مگر مدسین سے پوچھو یہ تو بات بھی پیدا ہوا، ہم اور آگے بھی پیدا ہوئے، یہ بھی بات کی پیداوار ہے۔ کہاں تک پہلے بریلوی، کہاں تک پہلے دیوبندی، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ 27ویں شب کہ چاند بھی نہ تھا کہ مصطفیٰ کا معراج ہوا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ لیل رات کے تھوڑے حصے میں اگر آدھا حصہ بھی ہوتا تو آدھا دن آدھی رات ہوگی، یا بیچ کا راستہ ہوگا تو بیچ کی رات ہوگی، مگر اللہ فرمان نہیں لیل، اور لیل نام تو تقویر ہے، ڈبل ہے، اس کا مطلب ہے تھوڑا حصہ۔ اور کلمہ کی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فقیر تھا، معارج النبوت کے اندر اللہ کوئی انکاشفی نے لکھا ہے، کیا ہے بزرگوں کی بات ہے۔ اللہ جنید بغدادی 350 450 ہجری کا گزر گئے، غوث اعظم سے پہلے ہے جنید بغدادی، اور ان کو کس سے ملا کر مقام بتا دوں، بات رہ جائے گی، اور بات تو محبت کی ہے تو سنے۔ اس وقت شہنشاہی ہوتی تھی، یہ شہنشاہوں کا فیل تھا، آتی مقت تھا، بڑا بہادر تھا، اتنا طاقتور کہ جنید سے کوئی مقابلے کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اتنا بہادر، اور حکومت سربراہوں کا تو فخر تھا۔ ایک بار بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے جنید کو ہرائے گا مالا مال کر دوں گا۔ اور سے سنیں، اب سے پیار کرنے والوں، دشمنی کرنے والوں، تو بھی سنو، حضور سے پیار کرنے والا کتنا مقام رکھتا ہے، کتنا فضل، مہربانی کتنی ہوتی ہے۔ ایک سید زادے نے سنا مجھے تو غریب ہے تو کچھ نہیں، اگر میں ہار گیا تو میرا کیا جائے، ایسے ہی میں کمزور ہوں، مگر سنا ہے کہ جنید اہل بیت کی عزت کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھ کے اعلان کیا کہ میں کروں، تم جنید سے لڑے گا، جنید تو پولیس کرا دے گا، تمہیں بات دے گا، اللہ کچھ بھی ہے مجھے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا، ماں سے کام مت دعا کر، ماں کی دعا بھی تو کام کرتی ہے، بیٹا تو غریب ہے، مسکین ہے، جھوپڑی ہے، یہ بھی چلی جائے گی تیری، پھر میں کہاں جاؤں گی، مر گیا تو اماں دعا کرو، جاؤ بیٹا، چیز کے کمی ہو جائے گی، اعلان کر دیا، دنیا بیٹھے ہیں بڑے منسٹر حکمران بیٹھے ہوئے باہر ممالک سے بھی، ہمیں لوگوں انہیں دوایا یہ غریب بیچارہ ہے، مسکین ہے، ہڈی بھی جس مجسمہ تھا
जनाब सदरा बांधा, पकड़ा कमर में उसको, एक दूसरे को गर्दन में काट हूँ तो गरीब आया हूँ, तेरी मर्जी है, आता कुछ नहीं है, मैं लड़ना चाहूँगा, कुश्ती आती है, हूँ मैं रसूलुल्लाह की औलाद। ये कहना था और ढीला पड़ गया। एक बात सुनो, मैं उठाऊँ ना, एक टांग पीछे पीछे फार्मूला खुद बता। सैयदा तू जानता कुछ नहीं है, तू मुझसे लड़ने आया, मैं तो कुर्बान हूँ रसूलुल्लाह। अगर मैं तुझे उठाऊंगा, दुनिया देखेगी घुमा रहा है आपको, तो आप इधर से पकड़ के दो देना मेरे मैं जा रहा बिस्मिल्लाह। सैयदा ने ऐसा ही किया, उठाया घुमाया घुमाया, बीच में टांगड़ी दे दी, तुझे गिर गया। पहले ही मंसूबा था, बात रखा भी ये खराब है, ये कैसे हो सकता है, यूं क्या गिर गया? जुनैद क्या हो गया? बोला कि फन है। बोला ये फन है, मैं क्या कर सकता हूं? बोला नहीं दोबारा होगा। जनाब दोबारा कुश्ती हुई, फिर भी कहा जुनैद ने ऐसे करना, फिर उसको घुमाया घुमाया ऐसे ही करके गिरा दिया। अले बल्कि भी नारे लग गए, सैयदा जीत गया, मालामाल कर दिया गया, जुनैद को निकाल के बाहर कर दिया। खबरदार कदर तो हमारे आस्थान पर आया है, हमारे को पत्रकार है, जब रात को सोता है ये कमाल सारा रोने वाला देख रहा था। हम तो कहते नबी को पता ही नहीं है, वो अपनी औलाद को देख रहा है, मेरी औलाद से क्या हो रहा है। जुनैद घबराना है, मुस्तफा ने सीने से लगाया कि आज के बाद तो जुनैद बगदादी है। उनको दौलत मिल गई, जुनैद को विलायत मिल गई। उन जुनैद बगदादी के फकीर की बात बता रहा हूँ, उनकी मिसाल एक आसान बात बता रहा हूँ कि फरमाते हैं मुल्ला काशिफ रहमतुल्लाह अलैह बाहर शरीफ के अंदर फरमा पहली चीज में फरमाते हैं कि आपका मुरीद नहर में सोने हो, नहाने गया, कपड़े उतारे, यूं जो होता मारा तो कहीं दुनिया में पहुंच गया, जंगल में पहुंच गया, किसी बात आ गया, निकाह किया, लड़के पैदा हो गई, पता नहीं कितने सालों बच्चे पैदा हो गए, बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, सोच रहे मैं तो वहां मर था, बच्चे पैदा बोल फिर आई, पता लगाया, फिर जो उठी हो उधर पहुंची जहाँ पहले कपड़े बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, माने हुए मदार शरीफ के मुकाबले के बंदे, आम आदमी नहीं, बात करता आम आदमी। जब हुआ था हमारा तो घर पहुंच गया, जहाँ पहले हुआ था हमारा कपड़े पड़े हुए, यहाँ पे मत बन गया हूँ। जब वहां पहुंचा तो सीधा मैं अपने पीर के आस्थाने पर देखा अभी तक वुजू कर रहे वो लोग, नमाज ही नहीं हुई है। जिस नमाज की तैयारी के लिए मैं गया था, जिस नमाज की तैयारी के लिए मैं गया था, अभी तक तैयार हो रहे हैं। फरमाया मैं तो ये होकर आया, बोला ये तुम तो बारे मेरा रब जो करता है बेशक करता है, कादिर है। ऐसे कई मिसालें किताबों के अंदर भी हैं, कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। तो मुस्तफा का इतना बड़ा सफर मेराज का, लैलत रात के थोड़े हिस्से के अंदर कि मुस्तफा आए और गए, लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो ये सफर रात का है, इंशाअल्लाह करेंगे कभी किया होगा। देखी मैंने आयत थी, मैं सिर्फ अपने अकायद भी वो भी आधे बयान किए हैं, मैं पूरे बयान करूँगा 4 जुमे लग जाएंगे। बाकी मुस्तफा करीम का मेराज सुनना है, मजा आएगा, रुहानी पड़ेगी, हुजूर का मकाम याद आएगा, उनका मकाम क्या है। किसी नबी को मेराज नहीं है मुस्तफा को, इसलिए मुस्तफा के इमाम रहना पुनिया है, इमाम रहना। ये सारी शहादत के मस्जिद के अंदर असा के अंदर हमने अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे आप सबको मुस्तफा करीम का जानने से